салому дуруди бепоён нисори якояки шумо бод мухлисон ва тамошобинони азиз. чун ҳамешагӣ дар ин вақту соат манзури шумост намоиши навбатии алифбои роҳ аз телевизиони Баҳористон. бинандагони гиромӣ чун ҳар вақта дар барномаи мо ду даста иштирок мекунанд ва миёни ҳамдигар қувваозмоӣ мекунанд. табиист ки дастаи хубтару бехато шартҳои барномаи моро иҷро кунанд ғолиби барнома дониста мешаванд. хуб биёед сараввал бо ҳар ду даста шинос мешавем ва мегузарем ба иҷрои шарти аввали барнома. ман Умар ва Фаришта хонандаи синфи сеюми гимназияи рақами яки ноҳияи Варзоб, сардори дастаи пиёдагард. офарин. марҳамат шумо. ман Шарипова Омина. марҳамат шумо. ман Халилов Умар. ман Некматова Румайса. ман Назарзода Хуршед. ман Нурова Марьям. офарин бачаҳо. хуб бинандагони азиз, аллакай мо бо як даста шинос шудем. номи ин даста пиёдагард аст. хуб биёед мегузарем ба дастаи дигар. ман Бобозода Ойша, хонандаи синфи сеюми гимназияи рақами яки ноҳияи Варзоб, сардори дастаи ронанда. офарин. хуб шумо. ман Назаров Каён. ман Мирзо Шарифзода Шаҳноза. хуб шумо. ман Фарухзода Ёсин. ман Тағоимуродов Масрур. бениҳоят хуб. тамошобинони азиз, аллакай мо бо ҳар ду даста шинос шудем. номи дастаи аввал пиёдагард ва номи дастаи дигар бошад ронанда. ҳаминтавр не бачаҳо? бале. бачаҳо, омода ҳастед то шарти аввали барномаро ман ба шумо фаҳмонам? бале. ин тавр ки бошад, бо диққат маро гӯш кунед. тавре ки худи шумо дида истодаед, дар рӯи ин миз аломатҳои роҳ гузошта шуданд. вале бояд гӯям ки ҳар як аломат ба 3 қисм тақсим шудааст. дар маҷмӯъ дар ин ҷо расми 2 аломат аст. супориш чунин аст: бояд як нафар аз иштирокчӣ бо самакат саҳнаро давр зада қисмҳои аломатҳои роҳро гирифта ба назди дигар иштирокчиён барад. дигар иштирокчиёнро зарур аст ки аз ин пораҳо аломатҳои роҳро ҳосил кунанд. шарти аввали барнома ба шумо фаҳмост? бале. ин тавр ки бошад, аз дастаи пиёдагард шурӯъ мекунем. хуб, аз дастаи пиёдагард марҳамат як нафар ба назди самакат равед. духтарҳо шумо бошад ба назди тахтача. омода мешавем ва бо ҳисоби ман шурӯъ мекунем. омода ҳастед? хуб, 1 2 3 рафтем. хуб, шарти аввали барномаи мо оғоз шуд ва дастаи пиёдагард шурӯъ карданд ба иҷрои шарти аввали барнома. мегирем як қисми аломатро. آفرین دخترها. خوب. тамошобинони азиз, тавре ки худи шумо дида истодаед, дастаи пиёдагард бо як шавқу завқ шарти аввали барномаро иҷро карда истоданд, аллакай як аломатро ҳосил карданд. аз ин бармеояд ки бо аломатҳои роҳ шинос ҳастанд. хуб,
آفرین دخترها. و نهایت قسمت آخر علامت نیز به نزد اشتراکچیان آمده رسید. تماشابینان عزیز و گرامی، طوری که خود شما مشاهده کردید در شرط اول برنامه خورشید از دسته پیادهگر قسمهای علامت‌های راه را در مدت 2 دقیقه و 31 ثانیه به نزد اشتراکچیان آورده رسانید. آفرین به شما، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. خوب بیاد ما رفتن ببینیم که دیگر اشتراکچیان کدام علامت‌های راه را حاصل کردند. خوب دسته پیاده‌گرد کنی به ما فهمونید شما کدام علامت‌های راه را حاصل کردید؟ ما 2 علامت را در اینجا حاصل کردیم. علامت یکم نشان می‌دهد که اینجا راه پیاده‌گرد میباشد. علامت دوم نشان می‌دهد که گذشتن کودک اینجا منع است. علامت دوم علامت گذشتن کودکان منع است. آفرین بچه‌ها، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. تماشابینان عزیز، طوری که خود شما مشاهده کردید شرط اولی برنامه را دسته پیاده‌گرد در مدت 2 دقیقه و 31 ثانیه به انجام رسانیدند. 2 علامت را حاصل کردند و به ما درست شرح دادند. اکنون میگذاریم به دسته راننده. خوب، از دسته راننده مرحمت یک نفر به نزد سمکت روید. دیگر اشتراکچیان شما به نزد تختچه. آماده میشویم و با حساب 3 شروع میکنیم. آماده هستید؟ 1 2 3 رفتیم. با احتیاط باشید. یک قسم علامتی راه رو میگیریم و به نزد دیگر اشتراکچیان میبریم. خوب تماشابینان عزیز، دسته راننده شرط اولی برنامه رو اجرا کرده ایستادن. با دقت باشید. آفرین بچه ها. دسته راننده الکه یک علامت را حاصل کردند. آفرین بچه ها. معلوم می شود که با علامت های راه شناس هستند. آفرین. تماشابینان عزیز، از دسته راننده یاسین قسم‌های علامت‌های راه را در مدت 1 دقیقه و 43 ثانیه آورده رسانید. آفرین به شما، مرحمت گذاشته در جای خود چینید. خوب بیاد رفتن میبینیم که دیگر اشتراکچیان کدام علامت‌های راه را حاصل کردند. خوب دسته راننده به ما فهمونید که شما کدام علامت‌ها را حاصل کرده؟ ما 2 علامت را حاصل کردیم. یکم علامت نشان می‌دهد که این ایستگاه است. دوم علامت به ما نشان می‌دهد که دوچرخه سواری من است. یعنی علامت یکم علامت ایستگاه است. در هر جایی که ما این علامت رو میبینیم یعنی در نزدیکی ایستگاه است و ما میتونیم در آنجا نقلیات مسافرکش رو، ترالیبوس، اتوبوس رو انتظار شویم. خیلی بله. علامت دوم باشد در اینجا دوچرخه سواری من است.
آفرین بچه ها، مرحمت گذاشته در جایهای خودشون. بینندگان عزیز، طوری که خود شما تماشا کردید، شرط اولی برنامه رو دسته راننده در مدت 1 دقیقه و 43 ثانیه به انجام رساندن، 2 علامت رو حاصل کردن و به ما درست شرح دادن. خب بینندگان عزیز، باری دیگر یادآور میشویم که شرط اولی برنامه رو دسته پیادهگر در مدت 2 دقیقه و 31 ثانیه و دسته راننده باشد در مدت 1 دقیقه و 43 ثانیه به انجام رساندن. از این رو به دسته پیادهگر 4 خال و به دسته راننده باشد 5 خال سپرده می شود. آفرین بچه ها. اکنون رسیدیم به شرط دوم برنامه. بچه ها، در شرط دوم برنامه من به شما 10 تا سوال پیشنهاد میکنم. برای هر یک جواب شما صاحب 1 خالی میشوید. آماده هستید تا اینکه من سوال ها رو به شما پیشنهاد کنم؟ سوال اول چنین است: اگر در چهارراه هم چراغک راهنما باشد و هم نظاره‌چی حرکت، به کدام از اینها باید اطاعت کرد؟ خوب، جواب دسته پیاده‌گرد را میشنویم. ما باید به نظارتچی گوش دهیم، چون که شاید چراغک راهنما از کار مانده باشد و برای همین ما باید به نظارتچی گوش دهیم. آفرین، جواب شما کاملا درست است. خب، سوال نوبتی: در نقلات جمعیتی مسافر باید چگونه رفتار کند؟ در نقلات جمعیتی، در داخل اتوبوس، ترولبوس، عموما. سوال را بار دیگر تکرار میکنم. در داخل نقلات جمعیتی ما باید چگونه رفتار کنیم؟ مرحمت، دسته راننده. باید ما آواز بلند نکنیم، بلند نخندیم، به شفیار به راننده خلل نرسونیم، به آدمان کلانسال جا دهیم. آفرین، جواب شما کاملا درست است. خب، سوال نوبتی: پسرک یا دخترک 10 ساله میتواند در کوچه های کلان دوچرخه سواری کند؟ آفرین، فعال شده ایستاده. خوب، جواب شما را میشنویم. نه، نمیتوانند. باید در راههای کلان از سن 14 ساله بالا دوچرخه سواری کنند. در راههای کلان. آفرین. در راه ماشینگر دوچرخه سواری کردن ممکن است؟ نه. آفرین. خب، سوال نوبتی: نام شخصی که در ماشین نشسته است اما راننده نیست، او را کی مینامند؟ خوب، مرحمت. خوب، جواب دسته راننده رو میشنویم. نام شخصی که در ماشین راننده نیست مسافر نامیده می شود. یعنی شخصی که در ماشین نشسته است اما راننده نیست، این مسافر است. آفرین، جواب شما کاملا درست است. سوال نوبتی: بچه‌ها با دقت مرا گوش کنید. نقلات جمعیتی مسافرکش را در کجا انتظار شدن ممکن است؟ نو همین علامت را شما حاصل کرده بودید. خوب، دسته راننده. نقلیات را ما باید در ایستگاه ها منتظر شویم. به نهایت خوب. سوال نوبتی: چرا در نزدیکی راه بازی کردن ممکن نیست؟ خوب، جواب دسته پیاده‌گرد رو میشنویم. در راه ماشینگر بازی کردن لازم نیست، مبادا به صدمه دچار میشویم. بله، جواب شما کاملا درست است. ما باید در راه‌های ماشینگر بازی نکنیم، این خیلی خطرناک است. خوب، سوال دیگر رو میخونم، با دقت مرا گوش کنید. نمودهای نقلیات جمعیتی رو نام بر کنید. نمودهای نقلیات جمعیتی رو نام بر کنید. مرحمت، دسته راننده. شما باید به این سوال ها جواب داشته باشید. نام دسته شما راننده است. اتوبوس، میکرواتوبوس، ترولبوس، تراموای و مترو. بله، جواب شما کاملا درست است. خب، سوال نوبتی: ما باید از راه گذریم ولی در کنار راه ماشین ایستاده است، باید چیکار کنیم؟ مرحبا، دسته پیاده‌گرد. از اینجا گذشتن ممکن نیست، زیرا ما ماشینی که از دیگر جا آید ما آن را نمیبینیم. ما باید از کجا گذریم؟ ما باید از راه پیاده‌گرد بگذریم. بله، جواب شما درست است. از این راه گذشتن ممکن نیست، زیرا در راه ماشین ایستاده است و ما دیگر ماشین های می آمدگی را نمی بینیم. ما باید از راه پیاده‌گرد
یا از گذرگاه زیر زمینی راه رو گذاریم. فهمو بچه ها؟ بله. آفرین. خب سوال نوبتی. با کدام نمود نقلیات در رنگ سرخ حرکت کردن اجازه داده شده است؟ کدام نمود نقلیات ها در رنگ سرخ چراغک گذشته می توانند؟ خب مرحمت نجاب شما را گوش میکنیم. ماشینی یاری تعجیلی و سوختار خاموش کنک و میلیسیا. آفرین. یعنی ماشین یاری تعجیلی سوختار خاموش کنک و میلیسیا در رنگ سرخ چراغک گذشته می توانند. فهمو بچه ها؟ خب سوال دهم، این سوال آخرین است، برای همین باید دقت گوش کنید. ما دوچرخه رانیم و باید از راه گذریم. این عمل رو باید چگونه اجرا کنیم؟ آفرین. به دسته راننده یکمی شده دست برداشتن. جواب شما رو گوش میکنیم. ما باید از دوچرخه فرامده بعد از راه گذریم. بله، جواب شما کاملا درست است. آفرین به شما. تماشابینان عزیز و گرامی، بعد از 10 سوال پیشنهاد نموده من، هر دو دسته صاحب 5 خالی گردیدن. یعنی هر دو دسته با 5 سوالی من جواب درست گردانیدن. یعنی در این شرط برنامه غالبیت نصیب هر دو دسته دوستی غلبه کرد. آفرین به شما بچه ها. تشکر زیاد. حساب به 10 و 9 رفته ایستاده است و ما میگذاریم به اجرای شرط سوم برنامه. اینجا رسیدیم به شرط سوم برنامه. بچه ها، در شرط سوم برنامه ما زود حرکتی و البته با دقتی شما رو میسنجیم. سپارش چنین است: باید یک نفر از اشتراکی با دوچرخه صحنه رو دور زند و باز به جای اولای خود برگردد. ولی باید گویم که شما تنها باید از روی علامت‌های راهی که در اینجا گذاشته شده است حرکت کنید. شرط سوم برنامه به شما فهم است؟ بله. این ترکیب باشد. از دسته پیاده‌گر شروع میکنیم. از دسته پیاده‌گر مرحمت یک نفر به نزد دوچرخه روید، آماده شوید و با حساب 3 شروع میکنیم. آماده هستید؟ 1 2 3 رفتیم. چراغک سبز است. خوب. چراغک سرخ است. راه را ادامه میدهیم. آفرین. بینندگان گرامی، شرط سوم برنامه را از دسته پیاده‌گر عمر جان در مدت 21 ثانیه به انجام رسانید و به یگان خطاگی راه نداد. آفرین به شما. مرحمت گذشته در جای خود چینید و میگذاریم به دسته راننده. از دسته راننده مرحمت یک نفر به نزد دوچرخه روید، آماده شوید. مسرور آماده هستید؟ این ترکیب باشد. با حساب من شروع میکنیم. 1 2 3 رفتیم. خب چراغک سبز است. خب با دقت باشه. چراغک سبز است. آفرین. بینندگان گرامی، طوری که خود شما مشاهده کردید، شرط سوم برنامه را از دسته راننده مسرور جان در مدت 35 ثانیه به انجام رساندند و به یگان خطاگی راه ندادند. آفرین به شما. مرحمت گذشته در جای خود چینید. بینندگان عزیز، طوری که خود شما مشاهده کردید، شرط سوم برنامه را دسته پیاده‌گر در مدت 21 ثانیه و دسته راننده باشد در مدت 35 ثانیه به انجام رسانیدن. از این رو به دسته پیاده‌گر 5 خال و به دسته راننده باشد 4 خال سپرده می شود. آفرین به هر دو دسته.
ташаккури зиёд. баъд аз ба анҷом расидани се шарти барнома ҳар ду даста соҳиби 14 холӣ гардиданд. яъне дар ин барнома дӯстӣ ғалаба кард. офарин ба ҳар ду даста. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, инҷо нашри навбатии барномаи алифбои роҳ ба анҷом мерасад. мақсади барномаи мо шинос намудани шумо мухлисони азиз ва хурдтаракон бо қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебошад. хайр азизон, то дидори навбатӣ дар барномаи алифбои роҳ. хайр.